وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ آج کے پروگرام میں ہم مولانا آباد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ نظم و نثر عامہ کے استاد ڈاکٹر سید نجی اللہ کا مضمون پیش کر رہے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے مدرسوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ مدرسوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ دینی مدارس میں دی جانے والی تعلیم کو لے کر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں کئی غلط فہمیاں گشت کر رہی ہیں۔ ان کو اکثر دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات سب پر عیاں ہے کہ دنیا کو دہلا دینے والے 9/11 کے حملوں میں ملوث لوگ دینی مدرسوں سے نہیں تھے بلکہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ قوم کا دانشور طبقہ بھی مدرسوں سے فارغ طلباء کے مستقبل کو لے کر فکر مند دکھائی دیتا ہے۔ چند دن قبل میری ملاقات یونیورسٹی کے ایک طالب علم سے ہوئی جو ایم اے عربی گزشتہ سال کامیاب کیا تھا۔ وہ دستور ہند کا تعارف میرے پاس پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا حال پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ترجمے کے شعبے میں کام کر رہا ہے اور اچھا پیکیج بھی اسے مل رہا ہے۔ مزید بات چیت سے مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی تمام تعلیم مدرسے سے کی ہے اور صرف ایم اے یونیورسٹی سے کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے کئی ساتھی اردو یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، نہ صرف اس لیے کہ اردو یونیورسٹی کے طلباء ترقی کے راستے پر گامزن ہیں، بلکہ مجھے یہ بات اور اچھی لگی کہ دینی مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نہ صرف اعلیٰ تعلیمی اداروں سے جڑ رہے ہیں بلکہ اس کے ثمرات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ وسیم احمد نے ملک کا سب سے اعلیٰ سول سروس امتحان کامیاب کر کے تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ مولانا آباد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سول سروس اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے کیرلا کے شاہد ٹی کومت نے 2017 میں سول سروس امتحان میں 693واں رینک حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 12 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 10ویں، 12ویں اور ڈگری کے امتحان فاصلاتی تعلیم سے مکمل کیا۔ ان کے علاوہ یو پی کے حماد ظفر اور شاہد انصاری ندوی نے بھی سول سروس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مدرسوں کے فارغ طلباء کسی سے کم نہیں ہیں۔ مدرسوں سے فارغ کئی حفاظ میڈیسن اور انجینئرنگ کے کورسز بھی کر رہے ہیں، مگر یہ صرف سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کے طلباء اکثر کسی مسجد کے امام یا کسی دینی مدرسے کے مدرس ہی بن پاتے ہیں۔ یہ بہت قلیل تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں اور کئی ایسے طلباء ہیں جن کو اس طرح کی ملازمت بھی نہیں مل پاتی، پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی روزی کے ذریعے ڈھونڈ لیتے ہیں جس کا کوئی تعلق ان کی تعلیم سے نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے نہایت غریب گھروں سے آتے ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس تعلیم پر خرچ کرنے کے کوئی وسائل نہیں ہوتے اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں جہاں ان بچوں کو مفت کھانے اور رہائش کی سہولت ہوتی ہے۔ اگر ان کو مدرسوں میں داخلہ نہیں ملتا تو پھر یہ کسی کام میں لگا دیے جاتے اور بچہ مزدوری میں شامل ہو جاتے۔ گویا یہ بچے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری سے مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ اگر والدین اپنی مرضی سے بچوں کو دین کی خدمت، تبلیغ اور دیگر مذہبی فرائض کے لیے دینی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسا نہ صرف مسلمان ہی کرتے ہیں بلکہ عیسائی اور ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کو سیمینری اور وید پاٹھشالاؤں میں پڑھاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی نہ صرف ان کو پوری آزادی ہے بلکہ مذہبی فرائض ادا کرنے والے ایک طبقے کی معاشرے میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کا معاشرے کے اخلاقی نظام پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے صرف اس مقصد سے داخلہ لیتے ہیں؟ کیا مذہبی فرائض انجام دینے کے لیے اس بڑی تعداد میں افراد کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ کیا اسلام اس تفریق کی اجازت دیتا ہے کہ دینی تعلیم کچھ لوگ اور عصری تعلیم کچھ اور لوگ حاصل کریں؟ کیا ان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری اور فنی تعلیم کے لیے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنے شوق سے عالم، حافظ اور مفتی بن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر یہ ان کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے پاس ایک اور موقع بھی ہونا چاہیے۔ مدرسوں میں دینی مضامین کے علاوہ انگریزی اور ریاضی کی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اوپن اسکول کے ذریعے 10ویں اور 12ویں کے امتحان کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے سرو شکشا ابھیان کے تحت
مدرسوں میں عصری تعلیم کے لیے بنائے گئے اسکیم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دینی مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم سے جوڑنے کے لیے برج کورس شروع کیا گیا ہے۔ اس کورس کو تکمیل کر کے پالی ٹیکنک، بی کام اور بی ایس سی جیسے کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی نے 200 سے زیادہ مدرسوں کے مختلف کورسز کو بھی بی اے اور ایم اے میں داخلے کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ مدرسے کے طلباء دیگر طلباء کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا حفظ کر لیتے ہیں وہ کسی بھی علم کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو موقع فراہم کیے جائیں۔ مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین اپنے طلباء میں یونیورسٹی اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے کورسز کے متعلق شعور بیدار کریں اور ان میں داخلے کے لیے رہنمائی کریں۔ تعلیمی شعبے میں کام کرنے والے رضاکارانہ تنظیموں کو چاہیے کہ ان طلباء کو اوپن اسکول اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے ضروری تربیت اور مالی امداد فراہم کریں۔ خاص کر مدرسے کے طلباء کے مستقبل کی فکر کرنے والے مخیر حضرات ان ضرورت مند طلباء کے تعلیمی اخراجات کو ادا کر کے ان کو اعلیٰ تعلیم اور بہتر روزگار سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو جوڑنے کی یہ کوشش بڑی حد تک مسلمانوں کی پستی کو روکنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے اے زر تو خدا نیست۔ دولت صرف وہ نہیں جو کاغذ کے ٹکڑوں کی شکل میں ہماری جیبوں میں اور اہل ثروت کی تجوریوں میں رہتی ہے، بلکہ زر کی تعریف سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ سب آتے ہیں۔ زر یا دولت ایک ایسی شے ہے جس کو جتنی ملے مزید کی خواہش بلکہ ہوس رکھتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو بھیک مانگنے والوں کی جھولیوں سے لاکھوں روپے نکلنے کی خبریں اکثر اخباروں میں آتی ہیں۔ وہ امیر ہو یا فقیر، دولت کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی ہرس کے سلسلے میں ہمیں کبھی سنا ایک پرانا قصہ یاد آیا، آپ بھی سنیے۔ ایک ولی صفت مجذوب کسی گاؤں سے گزر رہے تھے۔ ایک گاؤں والے نے انہیں دیکھا تو سوچا کہ ان سے کچھ مانگ لیا جائے، اور اس نیت سے وہ بزرگ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دیر بعد بابا نے اس سے دریافت کیا کہ اسے کیا چاہیے، وہ کیوں ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس پر دیہاتی نے کہا، بابا میں غریب آدمی ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ بابا نے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو ٹیلا سونے کا ہو گیا، اور بابا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ جا لے لے۔ دیہاتی خوش تو ہوا مگر پھر بابا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو بابا نے پوچھا کہ اب کیا چاہیے؟ دیہاتی بولا، اور کچھ عطا کیجیے۔ بابا نے ایک اور ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ حریص دیہاتی پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ بابا نے کچھ اور ٹیلے سونے کے کر دیے مگر دیہاتی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر کار بابا نے جھنجھلا کر کہا، اے بندے، آخر تجھے کیا چاہیے؟ وہ دیہاتی بولا، بابا مجھے وہ انگلی دے دیں جس سے اشارہ کر کے آپ مٹی کو سونا بنا رہے ہیں۔ واقعی دولت ایک طاقت ہے، ایک نشہ ہے، ایک جادو ہے۔ علامہ حافظ شیرازی نے دولت کے کمالات کو اپنے ایک شعر میں بڑا خوب باندھا ہے۔ اے زر تو خدا نیست لیکن بخدا، ستار العیوب و قاضی الحاجات۔ بقول شاعر، انسان دولت سے ہر بکنے والی شے خرید سکتا ہے، عیش و عشرت حاصل کر سکتا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ دولت سے انسان اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے بیچ کروڑوں کے اسکام کرنے والے، بینکوں کو ڈبانے والے، دھوکے باز، حکومت کے خزانے لوٹنے والے، راشی جرائم پیشہ لوگ اپنی دولت سے عوام کی تائید خرید کر قانون ساز ایوانوں کے رکن بن جاتے ہیں، وزارتوں کی کرسیوں پر فائز ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں شریک رہتے ہیں، بلکہ مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے جاتے ہیں۔ حضرات، پچھلے چند ماہ سے دنیا میں کرونا وائرس نے اپنا قہر بپا کر رکھا ہے، مگر ان حالات میں ہندوستان میں کچھ
लोग उसको कमाने का मौका मानकर दौलत बटोरने की दौड़ में लगे हैं और इस दौड़ में सबसे आगे पेशे तिब से वाबस्ता लोग नज़र आ रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है, पेशे तिब वालों ने उसे कमाई का सीज़न समझ लिया है। खुसूसन खानगी अस्पतालों में मरीज़ों को लूटा जा रहा है। अखबारों में ये खबर पढ़कर हैरत होती है कि अस्पताल वाले मरीज़ों से 50,000 से 1 लाख रुपए यौमिया वसूल कर रहे हैं। दुनिया के हर लेन देन या ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान गुफ्त शुनीद के बाद कीमतें तय पाती हैं, मगर अस्पताल में ऐसा नहीं होता। जाहिर है, जब बंदा अपने मरीज़ को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वो हवास बाख्ता और परेशान रहता है और अस्पताल वाले इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं। इलाज शुरू होने से क़ब्ल ही सिर्फ इब्तदाई कैफियत सुनते ही एक भारी रकम काउंटर पर जमा कराने की हिदायत करते हैं। अब अगर मरीज़ के साथ आने वालों के पास इतनी रकम ना हो तो वो कहीं से कर्जा लाएं या घर के जेवर फ़रोख्त करें और अस्पताल में रकम जमा कराएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खानगी अस्पताल अपनी खिदमात मुफ्त फराहम करें, बल्कि परेशान हाल अफराद से तिब्बी खिदमात की वाजबी कीमत हासिल करें, इनका इस्तेहसाल न करें, खुसूसन उस वक्त जब मुल्क और अवाम एक भयानक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। क्या अस्पताल वाले इस बात से वाकिफ़ नहीं कि हमारे मुल्क के अहले खैर हजरात हालात के तकाज़े को महसूस करते हुए लाखों करोड़ों रुपए रिलीफ फंड्स और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर रहे हैं, और ये डॉक्टर हजरात जो मसीहा कहलाते हैं और अब खातिल और जेब कतरे बन गए हैं, क्या इन डॉक्टर्स को मुल्क और अवाम की संगीन माशी हालत का इल्म नहीं है? इल्म है, और इसके बावजूद भी अगर वो कोरोना वायरस की वबा को दौलत बटोरने का सीज़न या सुनहरी मौका समझ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गिरी हुई और शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, और वो भी अच्छे बुरे, जायज़ नाजायज़ में फ़र्क किए बग़ैर? क्या इंसानियत और इंसानी हमदर्दी कोई चीज़ नहीं? खानगी अस्पतालों के लूट खसूट की ख़बरें मुसलसिल मीडिया की सुर्खियों में हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसके ख़िलाफ़ अब तक कोई सख्त अहकाम जारी नहीं किए गए। हमारा ख़्याल है कि खानगी अस्पतालों का अवाम को लूटना कोई नई बात नहीं, लेकिन इन दिनों जब मुल्क में वबा फैली हुई है, तब तो हुकूमत को चाहिए कि वो खानगी अस्पतालों को पाबंद करे कि वो कोविड-19 के मरीज़ों को यौमिया एक वाजबी रकम चार्ज करें और ये कीमत हुकूमत ख़ुद मुकर्रर करे, ताकि अवाम इस लूट खसूट से बच सकें। हज़रात, हम इस मज़मून के इख्तितामी मराहिल में पहुँचे रहे थे कि हमारे एक रफ़ीक़ कार ने पूछा, भाई साहब, इस हफ़्ता किस मौजू पर कलम घिस रहे हो? जब हमने बताया कि खानगी अस्पतालों की लूट खसूट पर, तो कहने लगे, ये तो वक्त की अहम ज़रूरत है, इस पर जितना लिखा जाए कम है। फिर इस पर मज़ीद नाराज़गी का इजहार करते हुए बोले, किसी का इस्तेहसाल करना, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसे लूटना एक घिनौना अखलाक़ी जुर्म है। इन लुटेरों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। हमने माहौल की संजीदगी देखते हुए मौजू को बदलते हुए कहा, हुजूर, लूटने का काम तो आप ख़ुद भी करते हैं। इस पर वो अचानक सवालिया निगाह से हमारी तरफ देखने लगे। हमने कहा, हमारा मतलब मुशायरा लूटने से है। तो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, शोरा इससे मुस्तस्ना है। जवाब में हमने कहा, हुजूर, अब हालात बदल रहे हैं और इसकी तर्जुमानी हमारे एक दोस्त और मारूफ मिजाहगो शायर शौकत जमाल साहब ने अपने 4 मिसरों में यूँ की है। कहते हैं, सवेरा होते ही शायर पे ये सितम टूटा, पुलिस ले गई थाने वहाँ उसे कूटा, कहा कि माल बरामद करा अभी फ़ौरन, सुना है रात को तूने मुशायरा लूटा। इस पर हमारे दोस्त ने फिर एक लंबी आह भरी और कहा, हाँ, हमारे मुल्क में अब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब मज़लूमों पर जुल्म करना हमारी पुलिस का शेवा हो गया है। काटने जलाने वाले तो मंसूबे के मुताबिक अपना काम करके आराम से घर चले जाते हैं और बेकसूर और मज़लूम गिरफ़्तार किए जाते हैं, और पुलिस अदालत में अपने सबूत और गवाह पेश करती है जो किसी शायर के इस ख्याल के ऐन मुताबिक होते हैं। क़ातिल के तरफदार ने ये दी है गवाही,
मखतूल की गर्दन पे कभी सर नहीं देखा। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। आप सबको यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। कोई भी जश्न तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपनी कामयाबी के साथ साथ अपनी कमज़ोरियाँ और खामियों को पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश न करें। इसी सिलसिले में मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक तज्जियाती मजमून के साथ जिसका उन्वान है कितने आज़ाद हैं हम। 15 अगस्त हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है। हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे आलम के लिए ये एक खास दिन है क्योंकि इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का यौम आज़ादी है। 15 अगस्त 1947 वो तारीखी रोज़ था जिस दिन हमारे मुल्क ने अपनी 2 सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी हासिल की। आज जब हम अपनी आज़ादी का 74 साला जश्न मना रहे हैं तब वक्त है एक वक्फा लेने का और तज्जिया करने का कि हमारे मुल्क की आवाम को वाकई कितनी आज़ादी हासिल है। क्या हमारा मुल्क खुद परवर बन पाया है? जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी तरह मेरे इन सवालों के जवाब के भी 2 रुख हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि बतौर मुल्क हम अपने हम रुतबा मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा काबिल और कामयाब हैं, मगर साथ ही कुछ अंदरूनी कमज़ोरियां हैं जिस पर हमारे मुल्क के बाशऊर आवाम की तवज्जो ज़रूरी है ताकि हम एक तरक्की याफ्ता और इस्लाह पसंद मुल्क के तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर अपना एक अलग मकाम बना सके। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने आलम अदब और दुनिया को कई दानिश्वर, रियाज़ीदन, साइंटिस्ट, माहिरीन माशियत, फ़नकार और बेहतरीन खिलाड़ी दिए। इसके साथ ही हमें अपने आला दर्जा के खलाई इंतज़ामिया, इल्मी और अदबी इदारों, तंजीमों और सनाती काबिलियत पर फ़ख्र है। मगर इन सब के बावजूद हमारे मुल्क में अक्सरियत आवाम को बुनियादी सहूलियात की दरकार है। हिंदुस्तान ने बुनियादी तालीम को लाजिम करार दिया है, मगर इसके बावजूद भी हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट सिर्फ 75% है, जबकि यही दर आलमी सतह पर 86% है। अच्छी तालीम के जरिए मुहैया न होने की वजह से हमें गरीबी, बेरोजगारी और इत्फाल मजदूरी जैसी मुश्किलें दरपेश है। इसके अलावा ख्वातीन की इस्मत और इज्जत से जुड़े मसाइल, मुल्क में बढ़ते हुए मजहबी तशद्दुद का माहौल और इससे जुड़ी सियासत हमारे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान सारी दुनिया में अपने मजहबी रवादारी के लिए मशहूर था। हमारा मुल्क अलग अलग मजहबों के दरमियान मोहब्बत की नुमाइंदगी करने वाला एक खूबसूरत गुलदस्ता माना जाता था, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारे यहाँ मजहबी तासुब, आपसी इख्तिलाफ और गैर जिम्मेदाराना सियासत की वजह से फसाद, इश्तियाल, ज़्यादती और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग के वाक़ये आम हो गए हैं। ये तमाम बातें न सिर्फ हमारे मुल्क के अमन और चैन के लिए खतरा है बल्कि बैरूनी ममालिक के लिए भी तशवीश की वजह बन रही है। अपने सियासी मुफाद के खातिर सियासतदानों ने मुल्क की फिजाओं में नफरतों को इस तरह गोल दिया है कि हमारे माशरे के मुमताज़ अशखास भी इंतहाई पसंद तहरीक की तरफ रुजू हो रहे हैं। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 25 से 28 के मुताबिक किसी भी मजहब को कबूल करना, उस पर अमल करना और उस पर कायम रहना हमारा बुनियादी हक है। इसी तरह आर्टिकल 14 से 18 में हक मसावत यानी कानून की नज़र में हर हिंदुस्तानी का बराबरी का दर्जा और आर्टिकल 23-24 के मुताबिक इस्तिसाल के खिलाफ हक को बुनियादी हक का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि हाल में हमारे इन बुनियादी हक के ऊपर गर्दिशों के बादल मंडरा रहे हैं और मुल्क में गैर रस्मी तौर पर तफरीक का माहौल बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आर्टिकल 19 के तहत
इजहार ख्याल की आज़ादी दी गई है, मगर हम देख रहे हैं कि हमारी इस आज़ादी को छीने जाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। हद तो ये है कि टीवी और प्रिंट मीडिया भी अपने उसूलों को छोड़कर सहाफत की जगह गुलामी में मुब्तला हो गया है। आजकल खबरों को मस्क करके इस तरह पेश किया जाता है कि खबर खबर न रहकर अफसाना बन जाती है और लोगों को गुमराह करती है, और यही खबर फिर आगे जाकर लोगों के बीच इख्तिलाफ की वजह बन जाती है। एक और बात गौर करने की यह है कि हाल ही में हिंदुस्तान के आइन के कुछ बातों को मनसूख करने और कुछ गैर ज़रूरी तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से माशरे के एक तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो रहा है। आज जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो ये वक्त है कि हमें फैसला लेना होगा कि क्या हमें अपने मुल्क में अमन पसंद फिक्र को बनाए रखना है या फिर नफरतों और गैर रवादार रवैया की गुलामी करनी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आपसी रंजिशों से ऊपर उठकर अपने मुल्क की तरक्की और अपनी मईशत की मजबूती के लिए काम करें। अब वक्त आ गया है कि हम सब ये कबूल करें कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है। हम सबको अपने मुल्क से यकसा मोहब्बत है और इसी में दफन होने की तमन्ना रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने हमवतनों के लिए दिल में कुर्बत रखें और मोहब्बत रखें और अपने जहनों से नफ़रतों को मिटा दें। अगर हम अपने जहनों को नफ़रतों से आज़ाद न कर पाए तो मजबूरन हमें खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि कितने आज़ाद हैं हम। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम